पठानकोट में विधायक अमित विज ने स्विमिंग पूल हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विधायक विज ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। शहर एपी के रोड है, सर्कुलर रोड है, टांगू रोड, खानपुर रोड। अज का मेन का एजेंडा जोड़ा शहर की डेवलपमेंट का एजेंडा, शहर की डेवलपमेंट प्लस डेवलपमेंट लोगों के हिसाब नाल ते प्रॉपर प्लैनिंग दे नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਨ 6 ਰੋਡਸ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਟਾਂਗੂ ਰੋਡ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ, ਏਪੀਕੇ ਰੋਡ, ਸੈਲੀ ਰੋਡ, ਟਰਸਟ ਰੋਡ, ਖਾਨਪੁਰ ਰੋਡ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੋਡਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 50 mm DBM 30 mm BC, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀ 8 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਨੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। कुछ 8-10 करोड़ के चंडीगढ़ घेरते हैं, जो वैट होके आते हैं नाल ही असीं टेंडर लावांगे। इस तो इलावा मेनटेनेंस के काम है, सीवरेज के काम है। अच्छा, रोड का असीं एक नवा सिस्टम बनाया कि रोड जिहड़ी नवीं बनन वाली है नवीं बनावांगे, मगर पैच वर्क असीं प्रॉपर करते रहांगे, टाइल्स प्रॉपर लाते रहांगे। जेई इंचार्ज नूं रिस्पोंसिबल किया अगले हफ्ते तक वो पूरे पठानकोट विच जिहड़े जिहड़े वो वार्ड के इंचार्ज ने वो अपने खड्डे जिन्ने भी आइडेंटिफाई करके देंगे। तो वो जोड़े खड्डे आइडेंटिफाई गलियां दे भी सड़कों के भी, क्योंकि हर सड़क बार बार नहीं बन सकती। तो वह पैच वर्क का जो 30 लाख का टेंडर असी ला रहे हैं, तो वो पैच वर्क प्रॉपर असी शहर च करा के ताकि लोगों को कोई खड्डियां च प्रॉब्लम ना आए। इस तो इलावा सेफ्टी इज़ अ मेजर इशू। सेफ्टी वास्ते असी 6 रोड के उपर जी मैं रोड की स्पैसीफिकेशन तो दस ही दी है 50 mm। कोई जे तुसी फील करना चाहते हो तो एक बार सर्कुलर रोड जरूर जाना। कल कुछ पोर्शन तो उत्थे BC पई है, तुहानूं गड्डी चला के आपे समझ लगेगी कि मैं की कहना चाह रहा। तो वो रोड की तो असी प्रॉपरली स्पैसीफिकेशन करती है, मगर वो उपर लाइट्स, वो उपर कैमरास ताकि सिक्योरिटी रहे। प्लस साढ़े शहर के 3 पोर्शन तो एंट्री गेट्स नाल असी मोनीटर कर सकते हैं। 3 एंट्री गेट लगावांगे जिहड़े राती लिट भी करनगे। प्लस जिस तरह टांगू रोड की एंट्री फ्लाईओवर तो है तो फ्लाईओवर से असी कैमराज लावांगे ताकि असी अपने शहर को सेफ रख सकीए। इस तो इलावा जोड़ा मेरा सब तो पैट प्रोजैक्ट है वो है कि जी कम्यूनिटी हॉल्स, गरीब बच्चे गरीब परिवार जिथे अपना काम कर सकन, अपने फंक्शन दुख सुख दे सारे कर सकन, उन्होंने आउट ऑफ द वे अपना स्टोन मार्बल वगैरह लगवा के प्राइवेट कम्यूनिटी हॉल्स को बेटर बना के देवांगे जी। उन्होंने उपर कमरे भी बनावांगे ताकि ब्राइड एंड ग्रूम जो उत्थे रह के कोई बाहरों लड़की आ रही है ब्याह करन या लड़का आ रहा है तो वो प्रॉपर उत्थे रह के अपना फंक्शन कर सकन। 8 हजे लोकेशनां असीं कीतियां, एवरेज 30-40 लाख रुपए एक्च लगावांगे। प्लस इत्थे असीं कम्यूनिटी डिस्पेंसरीज भी बना रहे हैं, हेल्थ सेंटर, और विच टेस्ट होन करनगे। और विच जे कोई एमरजेंसी पेशेंट या प्रैगनेंट विमन आ जाते हैं तो उन्होंने बार बार सिविल हॉस्पिटल आने की लोड़ नहीं पेगी। तो यह सारे काम अज असीं डिस्कशन की है। प्लस क्लीनिंग के रिलेटेड सब तो इंपॉर्टेंट है कि कमिश्नर साहब का सुरिंदर जी का एक्सपीरियंस अपना, SC साहब का सुरजीत जी का, तो मिल के एक इन्होंने 41 रिक्शा अपार्ट फ्रॉम जी असी क्लीनिंग कर रहे हैं 41 रिक्शा ले ने जिहदे असी बैग्स भी रखे सी, पिछे असी चालू करके आए सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कुछ मॉडल वार्ड क्रिएट कर रहे हैं, MRF एक जगह क्रिएट कर रहे हैं। मॉडल वार्डां ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 महीने और काम करके लोगों को सिस्टम बनावांगे ताकि उन्होंने गारबेज फ्री जीरो कर सकीए। 3 महीने की लर्निंग च जो असी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं करके फिर हौली हौली पूरे अपने पठानकोट च उन्होंने असी रेप्लीकेट करांगे। प्लस शहर च तुसी देखिया, मैं जो जा रहा मेरी भी पैदाइश करथोली महल्ले की है जी, उत्थे गाड़ी हाथे का नाला है। मैं नाला हमेशा जिंदगी च खाली देखा, हुण तुसी जाओ तो मैं इस करके गल कर रहा कि 3 साल साढ़े कोल कॉरपोरेशन नहीं सी। कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट नूं मिली है काम करने का मौका मिले तो फिर कोविड आ गया। कोविड के विच हुण फिर असी काम फिर उस तरह शुरू किया। और देखो जी नाला पूरा भरे दा, सपोज दिस इज़ दी नाला, मैं लोगों को चाहना कि समझन यह नाला है जी। तो
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰੇ ਦਾ ਤੇ ਆਊਟਲੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਲੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਐਫਰਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅੰਦਰ ਜਾਏ। ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰੇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਚਰਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀਆਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਆਈ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾ 3-3 ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮਰਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਏਟੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ 2-2 3-3 ਫਲੋਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 1000 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਨ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਏਟੀਪੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢੀਏ। henceforth no construction near ammunition depot because it's a national security threat and life of my millions of Pathankot people is involved in this, so we can't take chance on that। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ in that। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰ ਜਦ ਤੱਕ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਸ, ਲਾਈਟਸ, ਕੈਮਰਾਸ, ਗੇਟਸ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ 7 ਰੋਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ APK ਰੋਡ, ਟਰਸਟ ਰੋਡ, ਸੈਲੀ ਰੋਡ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ, ਢਾਂਗੂ ਰੋਡ, ਖਾਨਪੁਰ ਰੋਡ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ,
ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 3 ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਮगर ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੀਮਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਲਰਫੁਲ। ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਮਨ ਡੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਹੈ, ਕਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।